नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन च तुहाडा स्वागत। मैं रजनी। पहला पेश ने चोनवियां खबरां। संसद दा मानसून इजलास शुरू हो गया है। लोक सभा दे विच साबका राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ਅਤੇ सदन ਦੇ ਹੋਰ स्वर्गवासी ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि यह इजलास विशेष माहौल के विच कोविड महामारी के मद्देनज़र हो रहा है, जिस दे लई जरूरी सावधानियां ते अमल की लोड़ है। मोदी ने संसद के सारे ही मैंबरां दा फर्ज की राह चुनन दे लई धन्नवाद किया। केंद्रीय वित्त मंत्रालय अनुसार इस साल अप्रैल तो 8 सितंबर तक 1,01,000 करोड़ रुपए तो वध दा टैक्स रिफंड जारी किया गया। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 26 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਤੇ ਹੁਣ ਖਬਰਾਂ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ। संसद का मानसून इजलास शुरू हो गया है। लोक सभा स्पीकर ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई शुरू करदियां सदन के उन्हां मैंबरां का जिक्र किया जिन्हां दा लोक सभा की पिछली बैठक तो बाद देहांत हो गया सी। सदन दे विच साबका राष्ट्रपति भारत रतन प्रणब मुखर्जी समेत होरनां दिवंगत नेतावां नूं 2 मिनट का मौन धार के श्रद्धांजलि दी गई। बिरला ने प्रणब मुखर्जी नूं एक बहुत ही काबिल अते ज्ञानवान राजनेता दस्सिया ते कहा कि वह कुशल वक्ता ते प्रशासक सन। उन्हें कहा है कि यह सभा सारे ही दिवंगत नेतावां ते सोग प्रकट करती है ते उन्हां दे परिवारां दे नाल हमदर्दी ਜ਼ਾਹਰ करती है। दिवंगत नेतावां नूं श्रद्धांजलि भेंट करन तो बाद लोक सभा की कार्रवाई 1 घंटे दे लई मुलतवी कर दित्ती गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि अज तो संसद का इजलास विशेष माहौल के विच हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इजलास दौरान कोविड महामारी के मद्देनज़र सारे ही नियमां ते सावधानियां की पालना की जाए। उन्होंने कहा कि वह संसद के सारे ही मैंबरां दे धन्नवादी ने कि उन्होंने फर्ज के राह ते अगे वधन का फैसला किया है। मोदी ने कहा कि इजलास दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों ते चर्चा होवेगी अते डूंगी चर्चा का देश नूं वधेरे लाभ पहुंचदा है। उन्होंने कहा कि उन्होंने उम्मीद है कि चर्चा की परंपरा दे विच कदरां कीमतां दा वाधा होवेगा। मोदी ने कहा कि कुछ समा पहला बजट इजलास रोकना पिया सी। उन्होंने कहा कि कोरोना वायरस कारण लोक सभा ते राज सभा दी बैठकां दा समा बदलना पिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि उन्होंने उम्मीद है कि भारत विश्व नूं महामारी दे संकट चों बाहर कढण दे विच कामयाब होवेगा। मोदी ने कहा कि देश अपने बहादुर जवानां दे नाल खड़ा है। संसद का मानसून सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है। मैं सभी सांसदों को इस पहल के लिए बधाई देता हूं, अभिनंदन करता हूं और धन्यवाद भी करता हूं। कोरोना महामारी के चलदियां इस बार संसद का इजलास 2 शिफ्टां दे विच होवेगा। पहली शिफ्ट सवेरे 9 बजे तो दोपहर 1 बजे तक, दूजी बाद दोपहर शाम 5 बजे तक होवेगी। 1 अक्तूबर तक चलन वाले मानसून इजलास दीयां 18 बैठकां दौरान 47 कामकाज लए जाणगे, जिन्हां दे विच आर्डीनैंसां दी थां बिल लिआए जाना भी शामिल होवेगा। सरकार वल्लों किसान उत्पाद व्यापार ते वनज बिल 2020, भारतीय मैडिसन केंद्री कौंसल बिल 2020, जरूरी वजना बिल 2020, बेकिंग रेगूलेशन सोध बिल 2020, महामारी सोध बिल 2020 ते मंत्रियों की तनख्वाह ते भत्ते सोध बिल 2020 संसद विच पेश किए जाएंगे। इजलास दौरान संसद के मैंबरों के बैठन की व्यवस्था निवेकले तरीके दे नाल कीती गई है ताजो समाजिक दूरी का ध्यान रखदियां संसद के दोवें सदनां के इजलास वारोवार करवाए जा सकन। इस बार मानसून सैशन दौरान प्रश्नकाल नहीं होवेगा अते निजी मैंबर बिल भी नहीं लए जाएंगे। संसद के दोवें सदनां दे विच सिफर कॉल होवेगा पर मैंबरां वालों सवालों के जवाब लिखती तौर पर दिते जाएंगे। इस बार मानसून इजलास दौरान कोई छुट्टी नहीं होवेगी। संसद के दोवें सदनां दीयां बैठकां शनिवार अते ऐतवार नूं भी होणगीआं।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਤਮ ਨਿਰਭਰ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਅਧੀਨ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਨਿਯਮਿਤ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮੀਖਿਆ ਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਸੇ ਵਰੇ ਮਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਦੇ ਲਈ 20 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ 27,55,000 ਟੈਕਸ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1,01,308 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30,708 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਫੰਡ 25,83,507 ਮਾਮਲਿਆਂ 'ਚ ਅਤੇ 70,540 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ 1,71,155 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਰ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ 1949 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਜੋਂ ਦੇਵਨਾਗਰੀ ਲਿਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਹਰ ਸਾਲ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਿਨ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਹੁਲਾਰਾ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਗਮ ਅਤੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ 52 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਮੰਚਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਿੰਦੀ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਹੁਲਾਰਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਿਹਰਾ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਸਵਰਗੀ ਅਟਲ ਬਿਹਾਰੀ ਵਾਜਪੇਈ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਆਮ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿੰਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਸ ਯੋਗਦਾਨ ਨੂੰ ਅੱਜ ਵੀ ਯਾਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸੁਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੈਣੀ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਸਿਟ ਨੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੈਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਤੈਨਾਤ 26 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ। ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਕਿ ਸੈਣੀ 12 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 22 ਅਗਸਤ ਵਿਚਾਲੇ ਦਿੱਲੀ ਸਥਿਤ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ। ਸੈਣੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨਾਤ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰੈਂਕ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸਿਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸਮੇਤ 22 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮੁਲਤਾਨੀ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਣੀ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸੇ ਸਾਲ 6 ਮਈ ਨੂੰ ਮੁਹਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆ ਦੀ ਧਾਰਾ ਜੋੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਣੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ਗੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੈਣੀ ਨੇ ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਾਊ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਹੋਰ ਵੱਧ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਮੁਹਾਲੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਖਾਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਸੈਣੀ ਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਫਰਾਰ ਨੇ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇਰ ਰਾਤ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵਾਧੂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਫੌਜੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੁਲਵਾਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਰੀਗਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਲੁਕੇ ਹੋਣ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲਣ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਫੌਜ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗਰੁੱਪ ਅਤੇ CRPF ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਟੀਮ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਨੂੰ ਘੇਰਾ ਪਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਲੁਕਣਗਾਹ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੇ ਸਨ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਫਾਇਰਿੰਗ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਆਉਣ ਤੱਕ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸਿਆਂ ਤੋਂ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਜਾਰੀ ਸੀ। ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧੱਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੋਜ ਸੁਰੰਗਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਗਾਲੜ ਵਿੱਚ 170 ਮੀਟਰ ਲੰਬੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨ ਮਗਰੋਂ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਹੇਠਾਂ ਸੁਰੰਗਾਂ ਪੁੱਟਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਕੋਝੀ ਚਾਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੀ ਘੁਸਪੈਠ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। BSF ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ 28 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸਾਂਬਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਾਲੜ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 25 ਫੁੱਟ ਡੂੰਘੀ ਸੁਰੰਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਪੁੱਟੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਗਾਲੜ ਪਿੰਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀ ਸੀ। ਡੀਜੀਪੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਰੀ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਵੱਡੀ ਸੁਰੰਗ ਚਨਿਆਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 2013-14 ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਦੇਖੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ BSF ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਸੁਰੰਗਾਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਬੁਲਟਨ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਚੋਣਵੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ। ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਇਜਲਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਪ੍ਰਣਬ ਮੁਖਰਜੀ ਅਤੇ ਸਦਨ ਦੇ ਹੋਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਦਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 1 ਘੰਟੇ ਦੇ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਜਲਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਾਵਧਾਨੀਆਂ ਤੇ ਅਮਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਦੀ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦੇ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ। ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ 8 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ 1,01,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਟੈਕਸ ਰਿਫੰਡ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੰਦੀ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਬਕਾ ਡੀਜੀਪੀ ਸਮੇਤ ਸੈਣੀ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 26 ਸੁਰੱਖਿਆ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖਬਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਬੁਲੇਟਿਨ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਨਮਸਕਾਰ।